Салом устод, як бори дигар. Устод, дар ислом мисол ҳаст аст, шумо меган қори, ҳофиз. Масалан, мо студентем, бакалавриат мехонем, магистр мехонем, баъд кандидатский, доктор. дар масъалаи шумо ина мисол ҳамчун мавъиза мегзаронед, шумо дар ислом ҳастем хе степено ки шумо ки ҳастен, мисол ина доктор Закир Найк, ҳаму ба он мартаба мисол чӣ хе расид, чӣ хе қабулш кардан ки ҳамун мисол ҳам профессора ҳамура мо бояд гӯш кунем. ҳамин мефаҳмонед илтимос ки дар ҳамин мартаба чӣ хе дар ислом ҳаст ҳамин ҳақиқатан. ва дар ҳамин мартаба шумо ки ҳастед, мисол студент ҳастед, магистрант ҳастед ё ки доктор наук ҳастед, ҳамин чизо ҳаст. ва чӣ хел ба ҳамин мартабо мисол шумо экзамен меспорем фалон ҷода, ягон кас қабул мекунад ки шумо ҳаққи ҳамин корро доред. дар ислом ягон калимаи олим ҳаст, толибилм ҳаст, аммо масъалаи доктор ин чизо дар асри нав пайдо шуд. касе ки агар донишгоҳро тамом кунад, ин бакалавр мегирад. баъди ин агар магистратура хонад, магистр мегӯям ба забони арабӣ, магистр ба русӣ, яъне ки 2 сол 3 сол то 4 сола рисола менависонад, 2 солаш 2 сол мехонад. баъди магистр баъд доктор мешад, яъне оям тақрибан 4 сол 3 сол ба қадри навиштанатон 1-2 сол мехонед, баъд 2 соли дигаш рисола менависонед. як мавзӯъ медиҳад университет ё худатон интихоб мекунед, дар як масъала як китоб менависед, китобе ки дар олам набошад дар ҳамин масъала. оно мебинанд дар кадом масъалаҳо китоб нест дар олам, то ин ки як ҷои холигӣ пур шавад. яъне хеле китобҳои докторҳо ва магистрҳо яъне камбудиҳоро мукаммал кард. хеле ба услуби аҷиб навишта мешавад. вақте ки рисолаи магистрӣ ё докторӣ менависед, ва 2 нафар мунаққидҳо хонда баромада хатоиҳояшро ёфта дар назди мардум яъне защита кард, мегӯям ки ҳимоя мекунед. ҳар як гапе ки навиштед бояд ҷавоб дошта бошед. оно хатогӣ меёванд, шумо ё мегӯед ки дуруст, ман хато кардам, ислоҳ мекунам, ё ин ки шумо бояд яъне худро сафед карда тавонед дар ҳамин гуфтанатон. ва дар болои шумо мушриф мешад, бояд устоди дигар ки аз ибтидои навиштани ин рисола то охираш яъне ки шуморо назорат мекунад, шуморо рафиқӣ мекунад муддати 4 сол, устоди мушорик устодатон. баъд ба ҳамин мартаба мерасед. ва пештар, пеш аз кушода шудани донишгоҳҳои исломӣ, яъне ба уламо мардум баҳо медоданд, уламо баҳо медоданд. имом Молик гуфтанд ки ман фатво надодам то он замоне ки 70 салладорҳои Мадина гуфтанд ки Молик аҳли фатво ҳаст. султони уламо Изз ибн Абдусалом гуфтанд ки касе 2 китоба хонад олим мешавад. гуфтанд Муҳаллои ибн Ҳазми Зоҳирӣ, Тамҳиди ибн Абдилбар. баъд аз он имоми Заҳабӣ ин сухани ишонро дар Сиру Аъломи Нубало оварданду гуфтанд ки сеюмини ин китобҳо Сунани Куброи Байҳақӣ ки Муғниро гуфта буданд, Муғнӣ ва Муҳаллоро, Тамҳиди ибн Абдилбарру, бале умуман 2 китоби дигар изофа кардан имоми Заҳабӣ ба сухани султони уламо Изз ибн Абдусалом. яке Муғнӣ буд, чизе ки Изз ибн Абдусалом гуфтанд, дигери Муҳаллои ибн Ҳазми Зоҳирӣ. Муғнӣ соҳиби китоб мазҳабаш ҳамбалӣ буду, вале инро тибқи 4 мазҳаб навишт. Муғнӣ, баъзе уламо мегӯянд ки ал-Муғнӣ юғнӣ, китоби Муғнӣ аз дигар китобҳо одама беҳоҷат мекунад. Муғнӣ маънош муғнӣ, беҳоҷат кунанда. Муғнӣ юғнӣ. ва Муҳаллои ибн Ҳазми Зоҳирӣ хеле осор ҷамъоварӣ кардааст. баъзе нусхаҳош то 10 муҷаллад аст. баъд аз он имоми Заҳабӣ гуфтанд ки якии дигараш Тамҳиди ибн Абдилбар ва Сунани Куброи Байҳақӣ. баъд Аллома Бакр Абузайд раҳматуллоҳ алайҳ гуфтанд ки панҷуминаш тамоми муаллафоти Шайхулислому, шашуминаш муаллафоти Ибнилқайим, ҳафтуминаш Фатҳулборӣ гуфтанд. агар рафту имоми Заҳабӣ ё Изз ибн Абдусалом Фатҳулбориро медид, дар ҷумлаи ҳамин китобо медаровард. гуфтанд Фатҳулборӣ 20 муҷаллад аст, шарҳи Саҳиҳ Бухорӣ.
20 جلد در 25 سال حافظ ابن حجر نوشتند. یعنی کسی همین کتاب ها رو خوانده تمام کند و ادمن نظر فیها بر دوام نظر کند و عالم است گفتند. یعنی که اگر همین های نکرده باشد و پایانتر از عالم است. لیکن این خیلی یگان بله شیخ گفته میشد. شیخ عالمی کلان هم شیخ گفته میشد. یک عالمی یک مدرسی که سوره مثلا پاره عامه هم درس میدادگی شیخ گفته میشد. یعنی این یک اصطلاحی هست که شیخ الاسلام هم شیخ است. یک آدمی که قاعده بغدادی درس میدهد و هم شیخ است. اصلا شیخ گفته در لغت عرب موی سفید میگن. ترجمه شیخ موی سفید است. شیخ پیرزن اصلا همین خیلی است. لیکن شیخ گفته عالم هم میگن، قاری هم میگن. لیکن این خیلی مرتبه که مانند ماجستر و دکترای و این چیزا اصطلاحای نو برآمده است. بله استاد سراغ مثال اینا دکتر زکیر نایک گیریم فقط قطعی اهل خریستیانو مقصد بحث میبره و دکزد میکنه و انا بو مثال ما مسئله کی بو خیلی کوز ما مثال فقط علم متماتیکا را میقمه که علم گیوگرافیا را مثلا فقط دکتر زکیر نایک بگیریم در برای نماز بسیار گپ نمیزنه. مثال در برای فقط در برای دین خریستیان صحبت برای همه گم همین دین اسلام ما داره همین خیلی ایمینه. مثال شما یک نپراولین را فقط میقپین و نپراولین اخچه میقپه همین چیزی ما که انا باز سوال دیم که شما ایمینه شما سهراب عادلینیان کدام نپراولین همین چیزا شما مقصد اینترس کردگی رفته ایستادیم. ما فاکولته حدیث خوندیم ولی مسئله تخصصات بعضی علما متخصص یک ساحه نبودند. یعنی بحر در تمام علم بودند. مثلا از طبیب ها را گرفت طبیبی دندان علاهیده همین خیلی است. طبیبی مثلا لار علاهیده، کاردیولوگ علاهیده. یعنی یک مسئله دل میداند خلاص. اگر شریعت هم همیشه تقسیم کنیم تقریبا 50 فنها دارد شریعت. لیکن مثلا یک آدم مفسر قرآن است فقط قرآن تفسیر می‌کند. یک آدم قرائات میخواند قرآن به 20 قرائات میخواند حفظ کرده است قرائات درس میدهد. مثلا کتاب شاطبی به 7 قرائت ها را تعلیم میگیرد تعلیم میدهد. مشغولی به یک نوع علم است. یا یک آدم علوم القرآن درس میدهد و در همین ساحه ماجستر شده است در همین ساحه دکتر شده است. یعنی یک ساحه یک جزئی از ساحه را قپیدگی است. بله بعضی علما میگفتند که من جادلت ذا علوم فجدلته با یک آدم جدال کردم که صاحب علوم بود همه علم ها را خواندگی است اولو غلبه کردم. و جادلنی ذا علم فجدلنی یک آدم من که جدال کرد در یک ساحه متخصص شدگی است او من غلبه کرد. یعنی فقط در تفسیر یا فقط در شرح حدیث یا مثلا فقط در علم تجوید یک آدم به دنیا آمده است که فقط تجوید درس میدهد تجوید میخواند در تجوید رساله ماجستر نویسه رساله دکترا نویسه است فقط در تجوید است بحر است در تجوید. یک آدم در علم میراث علم الهیده است علم میراث یک بحری که با ساحل ندارد. یک آدم متخصص در علم میراث است مثلا. اگه آدمی که تمام علم ها رو جمع کرده است اون یک تقای استادمان محمد ابن محمد سالم ابن عبدالودود الله تعالی رحمت کند. این آدم میگن که تا 17 سالگی تمامی فنهای دینی و دنیوی رو تمام کرد میگن و بعد 17 سالگی فقط ثقافات خواند میگن. ثقافات لهجه اهل یمن یا لهجه اهل مدینه از اهل مکه چی فرق دارد؟ لهجه مردمی دوشنبه از نارک چی فرق دارد؟ مردمی فرخار از مثلا از مومنان با چی فرق دارد؟ مردمی چارکو از اسفره چی فرق دارد؟ این علمای اضافگی. این علم ندانیدم هیچ گپ نه. همین علم ها که باقی مانده عمرش گذران میگه. یعنی که در عالم های اسلام مثلا حافظ ابن حجر متخصص در علم حدیث بودند ولی حافظ قرآن بودند متخصص در علم تفسیر. لیکن یک علم به
بسیارتر کتاب نوشتن. علم حدیث، علم رجال، یعنی شاخه های علم حدیث. امام ذهبی هم میخوان، اما استادشان شیخ الاسلام در تمام ساحه کتاب نوشتن، در تمام ساحه استادانشون گذشتن. مثلا بعضی علما میگفتن که همه علم آموزو لیکن در یک ساحه درس ده، تا اینکه من تخصص فی شیء ابدع فیه. یک قاعده، کسی که در یک علم اگر متخصص شود در وی مبدع میشد، یعنی یک برجسته میشد. لیکن به هر حال بسیار علما بودند همه علم رو جمع میکردن و بعضی علما و استادان ما میگن که در یک ساحه متخصص شدن در علوم شریعت از جمله علامت های قیامت است. چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یک زمانی میشد که در مردم عالم نمیماند، مردم های جاهل به مردم برآمده فتوا میتین، مردم را گمراه میکنن، خودشون هم گمراه میشن، بس بی علم گپ زدن مردم هم گمراه میکنن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که الله تعالی علم را از روی زمین از قلب عالما علم نمیگیرد، بلکه به قبض ارواح العلماء، بلکه با قبض روح علما. فاذا لم يبقي عالما، حتی اگر الله تعالی در روی زمین عالم نماند، اتخذ الناس رؤساء جهالا، مردم برای خود یا راهبرهای رؤسا یا رئیسهای جاهل پیشوا میگیرند. فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. اونا بعد وقتی که راهبر شدند، وقتی که امام شدند، به مردم میپرسند، قاعده شمین است، وقتی که مردم که پرسیدن فتوا میتین، فضلوا، خودشون هم گمراه میشن و اضلوا، مردم هم گمراه میکنن. این علامت قیامت است که مردم در آخر زمان وقتی که عالم ها وفات میکنن جاهل ها رو برای خود پیشوا میگیرند. و بعضی علما میگن که کدام آدمی که در یک ساحه متخصص است به همین حدیث میدراید، یعنی فقط علم حدیث میداند و فقه نمیداند، فقه میداند و تفسیر نمیداند، تفسیر میداند و مثلا این علم ها به هم دیگر علاقمندی داره. لغت عربی ندانید یگانتش نمیفهمید. چخیل شما تفسیر میکنید قرآن و لغت عربی رو نمیدونید، چخیل حدیث ترجمه میکنید شرح میدید لغت عربی، مصطلح حدیث ندانید، شما حدیث ضعیفه و مردم شرح و معنا داده از استنباط میکنه. مصطلح الحدیث ندانید، مردم رو گمراه میکنید، به حدیث ضعیف به مردم فتوا میدید، شاید به حدیث موضوع حکم کنید، به حدیث بافته. اصول فقه ندانید، فتوا برآوردن و حق ندارید. برای همین یعنی بله بعضی ما استادا ما داشتیم که خاص متخصص علم اصول فقه بودن، بعضی ها متخصص به علم نحو بودن، یک در حرفای جار در رساله دکتری نوشته، یک آدم در فقط مقتل عثمان رساله دکترا نوشته است. یعنی حضرت عثمان کی به قتل رسانید، یک جلد کتاب 2 سال این کتاب نوشته که 2 سال دیگه 4 سال عمره فقط برای مقتل عثمان صرف کردگی. عثمان کی کش؟ حضرت عثمان. و چی حادثه روی داد؟ واقعا در مقتل عثمان شما بحر میشید. اگر با تمام علمای دنیا اگر مناقشه کنید شما غلبه میکنید، لیکن گاه میشد که احکام طهارت فراموش میکنید، احکام طلاق فراموش میکنید، تاریخ پیامبر صلی الله علیه و سلم، تاریخ صحابه، علم تاریخ فراموش میکنید. بنابراین یعنی طالبین خوب است که همه علم را جمع آوری کند. امام سیوطی صاحب علم بودند، از معاصرین خیلی مثل محمد ابن ابراهیم رحمت الله علیه، محمد امین شنقیطی مثلا بحر بودند. بله این علم های شریعت رو به هر حال در یک تاش جاهل بودن نمیشه، لیکن بله مثلا بودن بعضی عالمای کلام مفتی بودن لیکن قرائت نمیفهمیدن. وقتی که به نماز یک طالب علم میگذارد و با قرائت دیگر ورش میخواند، میگن که این چه قرائت است؟ میگن که این فلان قرائت است. میگن ماشاءالله ما در دانشگاه داریم نداریم، تشکیل کنید. مقصد یعنی بعضی علما در علم فقه بحر بودند، یا بعضی آدم هایی که ما شما میشناسیم اونا در علم وعظ، یعنی که خداوند براشون کشایش داده است، توفیق وعظ نصیحت کرده میتونن خلاص، لیکن طلاق فتوا داده نمیتونن، مسائل های شریعت نمیدونن. الله تعالی در همین ساحه کشاده است. ولی کل وجهه هو مولیها فاستبقوا الخیرات. الله تعالی به هر یک آدم یعنی نعمت میدهد، به هر حال در راه
دین الله در راه عبادت و طاعت مسابقه کنید، پیش گذارید، یعنی کوشش کنید، حرکت کنید. از همه نوعی علم ها آموختن خوب است به هر حال. بله.